कौन बनेगी? हाँ? आज रात टीवी पर इनविजिबल मैन आने वाला है। सबका प्यारा दोस्त, शांति बनाए रखने वाला इनविंसिबल मैन। कितना कूल है। पता नहीं इस हफ्ते कौन सा स्पेस मॉन्स्टर दिखेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, इनविंसिबल मैन डरेगा नहीं। वो हमेशा बुराई का खात्मा करता है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं घर आ गया। काश जल्दी रात हो जाए। क्या कहा तुमने? आपने क्या कहा? मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इस तरह के इंसान होंगे। बिल्कुल तुम्हारी तरह मैंने भी समझने में भूल कर दी। इसका मतलब क्या है बताओगी? मॉम, डैड, बच्चों को इससे दूर रहना चाहिए। डोरेमोन, मॉम डैड फिर से लड़ रहे हैं। जल्दी जल्दी कुछ करो। तुम उनकी लड़ाई को लेकर इतना क्यों परेशान हो? ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। ठीक है, चिंता मत करो। चिंता कैसे नहीं करूं डोरेमोन? पहले मुझे खाना खत्म करने दो। वहाँ झगड़ा हो रहा है, तुम्हें खाने की पड़ी है। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। ओ, कहाँ गया? जल्दी जल्दी डोरेमोन। पीस एंटेना। इस स्विच से तुम्हें बाद में समझना, पहले चलो डोरेमोन। अच्छा तो ये लड़ रहे हैं। सच कहूँ तो यही वजह है कि आप। तुम्हें ये कहने का कोई अधिकार नहीं। मैंने बहुत बड़ी गलती की। नहीं नहीं, ये मुझसे सारी बहुत गलती मेरी बड़ी है, गलती। मेरी। हाँ? मैं सच में बहुत गलत थी। इसमें गलती तुम्हारी नहीं, बल्कि सारी गलती मेरी थी। देखा? हाँ, इस पीस एंटेना से जो वेव निकलती है वो किसी भी झगड़े को तुरंत रोक सकती है। ये तो कमाल का है। मैं भी इसे ट्राई करके देखता हूँ। नहीं नहीं, रुक जाओ। जब भी तुम गैजेट्स का इस्तेमाल करते हो तो कुछ अच्छा नहीं होता है नोबिता। ये तो कहने का बहुत ही बुरा तरीका है। बेकार के झगड़ों को रोकना और दुनिया को शांतिपूर्ण बनाना, इसमें कौन सी बुरी बात है? बुरी बात तो नहीं है वैसे, है ना? तो मैं बाहर जा रहा हूँ। लेकिन मुझे अब भी ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। यहाँ कोई लड़ रहा है क्या? यही सही मौका है इसे आजमाने का। चलो। कैट्स और डॉगीज की लड़ाई बहुत ही बोरिंग है। ये क्या किया तुमने? थोड़ी देर मेरा इंतजार कर सकते थे ना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं ही हमेशा इंतजार करता हूँ। लेकिन हम तो अच्छे दोस्त हैं ना? इस सीरियस मैच में दोस्ती की कोई जगह नहीं है। तुम तो शौकिया प्लेयर हो ना? शौकिया प्लेयर तुम हो, मैं नहीं हूँ। एक मैच के लिए इस तरह लड़ना कितनी बुरी बात है ना? बिल्कुल सही कहा तुमने। एक मैच की वजह से दोस्ती में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। ये रहा मेरा राजा, तुम चाहो तो इसे काट सकते हो। नहीं, ये तो तुम्हारे साथ चीटिंग होगी। इस मैच की वजह से हमारी दोस्ती खतरे में पड़ गई थी। बहुत बेकार खेल है। हाँ शिजुका, क्या तुम किसी से लड़ाई करने वाली हो? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो क्या तुम्हारे घर पे सब अच्छा है ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। तो ठीक है। कितना बोरिंग घर है। मुझे ये अच्छा लग रहा है। मुझे ये जरा पसंद अपना हाथ आया। हटाना। ये कितना अच्छा है। अरे वाह। पहले मैंने लिया था। बिल्कुल नहीं, मैंने पहले इसे देखा था। मैं कहती हूँ छोड़ दो इसे। नहीं, तुम छोड़ो क्योंकि मैंने पहले देखा है। हाँ, ये मेरा है। अच्छा ठीक है, ये मैं तुम्हें दे देती हूँ। नहीं, हम दोनों इसे बांट लेते हैं। आप चाहें तो आधे आधे पैसे दे दें। अच्छा हुआ हमने बांट लिया। ये तो बहुत बढ़िया हुआ। कोई बात नहीं। मैं एक असली लड़ाई रोकना चाहता हूँ या कोई बड़ी मारपीट। हाँ? ये तो जियान है। अरे हाँ, जियान खाने से ज्यादा लड़ाई करना पसंद करता है। लगता है इस वक्त भी वो किसी से लड़ने जा रहा है। मैं तो छोड़ रहा हूँ। तुम्हारी वजह से ये सब। अरे वाह, एक असली लड़ाई।
रुक जाओ तुम दोनों। आपस में क्यों लड़ रहे हो? तुम दोनों तो दोस्त हो ना? चलो हाथ मिलाओ और मिलजुल कर रहो। सॉरी। जैसे मैंने सोचा था जियान बिल्कुल वैसा नहीं है। क्या कहा तुमने? वो देखो। रुक जाओ नोबिता। कहाँ चला गया वो नोबिता? चला गया। सुनियो, क्या तुम्हें पता है यहाँ आसपास कोई झगड़ा करने वाला है? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो भला? हाँ, ओह पीस एंटीना, मजेदार लग रहा है। चलो इसे आजमाते हैं। लेकिन जब तुम किसी को लड़ते हुए ढूंढना चाहते हो तो वो आसानी से नहीं मिलता। जियान को भी लड़ते हुए देखना मुश्किल होता। हाँ? ये क्या कर रहे हो? जियान! नोबिता ने कहा कि तुम लड़ाकू हो, स्वार्थी हो, सूरहीन हो, एक गोरिल्ला हो और एक पेटू भी हो। वापस आओ! नोबिता! अरे कहाँ छिपे हो तुम? कितना बेवकूफ है। अगर ये लड़ाई में बदल जाता तो मैं उसकी मदद करता। चलो उसी के घर के पास उसका इंतजार करते हैं। हाँ, अब तो मैं नोबिता की चटनी बना दूंगा। नोबिता अभी तक घर वापस नहीं आया है। ये दोनों अभी भी यहीं पर है। तो इनविंसिबल मैन शुरू होने वाला है ना? अजय, मैं लगभग उसे मिस करने वाला था। आखिरकार दोनों चले गए। मैं घर आ गया। तुम कहाँ थे? इनविंसिबल मैन शुरू होने वाला है। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। जल्दी करो, शुरू हो रहा है। हाँ, फाइनली समय पर पहुंचा। सबका प्यारा दोस्त, शांति बनाए रखने वाला इनविंसिबल मैन। इनविंसिबल मैन, तुम भी स्पेस मॉन्स्टर के खिलाफ कोई मौका नहीं छोड़ते। इस बार क्या करोगे? क्या कहा तुमने इविल मैन? जीत हमेशा अच्छाई की होती है। हाँ हाँ सही कहा। हार मत मानना इनविंसिबल मैन। इविल मैन, चलो इस बेमतलब की लड़ाई को खत्म करते हैं। इनविंसिबल मैन, दरअसल मैं भी यही सोच रहा था। हाथ मिलाओ। ये सही है। पता है मेरे घर पर एक स्वादिष्ट केक है, क्या तुम खाना चाहोगे? मैं तुम्हारी पसंद का केक खाऊंगा और तुम मेरी पसंद छोले भटूरे के खाना। चलो चलते हैं। अब ये दोनों दोस्त बन गए हैं। इनविंसिबल मैन इस हफ्ते खत्म हो जाएगा। डोरेमोन, ये सब तुम्हारे गैजेट की वजह से हुआ है। क्या कहा तुमने? मैंने तुमसे कहा था इसका इस्तेमाल मत करना। तुमने ही कहा था डोरेमोन। लड़ना चाहते हो? तुमने ही कहा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा। ഈ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ലോസ് ആൻഡോസിൽ സ്പൈഡർമാനെ തിരിക്കുമ്പോൾ കള്ളന്മാരോ കൊലയാളികളോ റോബേഴ്സോ ഞാൻ വെച്ച് വെറുപ്പിക്കത്തില്ല ഒരാളെ. എവിടെയാടാ എന്റെ സ്പൈഡർ സെൻസ് പറയണത്? ഈ ഭാഗത്താണ്. ഇങ്ങോട്ട് വാടാ. തോക്കൊക്കെ ആയിട്ടാണോടാ നീ ഇറങ്ങിയേക്കുന്നത് ഈ സ്പൈഡർമാനെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട്? ഇന്നാ പിടിച്ചോ. ദൂരെ നിന്ന് തന്നെ വെടിവെക്കാൻ നോക്കുന്നോടാ നീ. ആരടാ എന്നെ പിന്നീന്ന് ഇടിച്ചത്? നീ അല്ലടാ. നീ അവിടെ പോയി കിടക്ക്. ഇന്നാ പിടിച്ചോ. നീ അങ്ങ് ഒറ്റ അടിയാണ് നിന്റെ മോന്തയ്ക്ക്. പിന്നീന്ന് അടിക്കാൻ നോക്കുന്നോടാ. ഇങ്ങോട്ട് വാടാ. നീ അപ്പുറത്തെ കണ്ടെത്തി പോയി കിടക്കടാ. ഇന്നാ പിടിച്ചോടാ ഒരു അടി. ഓ ട്രെവർ മാമ, ഈ ഒരു അടുക്കള വരെ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ബായിയുടെ കൂർക്കം വഴിയല്ല കേൾക്കണത്. എന്തൊരു കൂർക്കം വഴിയാണ് ട്രെവർ മാമ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ബായി. ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ബായി ലോസ് ആൻഡോസിലെ സ്പൈഡർമാനാണ്. എന്നിട്ടാണ് ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ രാവിലെ 9-12 മണിക്ക് കൂർക്കം വലിച്ചിട്ടാ കിടന്നുറങ്ങണത്. ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ബായിയുടെ വായിലുണ്ടല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഒട്ടിച്ചു വെക്കണം. ആ കൂർക്കം വലി കാരണം ഇന്നലെ രാത്രി ഒരുപോലെ കണ്ണടച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ. എടാ ഹിഞ്ചാനെ, നീ പറഞ്ഞ സത്യമാണോ? ഇന്നലെ ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. ഒന്നാമത് കൊതുക് കടി, പിന്നെ ഫ്രാങ്ക്ലിന്റെ കൂർക്കമലി. അത് കാരണം മനുഷ്യന് ഉറക്കം പോലെ കിട്ടുന്നില്ല. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ദിവസം ലോസ് ആൻഡോസ് സിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ നല്ല വിശാലമായിട്ട് കിടക്കണത്. അതെന്ത് പറ്റി ട്രെവർ മാമ ലോസ് ആൻഡോസ് വിശാലമായിട്ട് കിടക്കണത്? ഹിഞ്ചാനെ, ഇന്ന് രാവിലെ സാധാരണ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോ അപ്പ കോളായിരിക്കും. എന്നും നമ്മള് രാവിലെ ഫോണിന്റെ കോള് കേട്ടിട്ട് അടിക്കണത്. ലോസ് ആൻഡോസിൽ ക്രൈംസ് നടക്കുന്നുണ്ട്.
ലോസ് ആന്റോസിൽ കള്ളന്മാരുണ്ട്, ലോസ് ആന്റോസിൽ ബാങ്ക് റോബറി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്രാങ്ക്ലിനെ വിളിച്ചിട്ട് പോലീസുകാർ പണിയെടുക്കൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ. അതെന്താ ഡ്രൈവർ മാമ പോലീസുകാർ ഇപ്പൊ പണിയെടുക്കാത്തത്? പോലീസുകാരിപ്പോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമ്പോ നേരെ വിളിക്കുന്നത് ഫ്രാങ്ക്ലിനെയാണ്, അറിയോ? എന്താണ് ഡ്രൈവർ മാമ നിങ്ങൾ ഈ കുപ്പിലത്തെ വൈൻ എടുത്ത് കുടിച്ചില്ലേ? വൈൻ കുടിക്കാൻ പാടില്ല, ആൽക്കഹോൾ ഇസ് ഇൻജീരിയസ് ടു ഹെൽത്ത്, അറിയോ? ഞാൻ കള്ള വൈനൊന്നും കുടിച്ചിട്ടില്ലടാ. എടാ നാക്കൊന്ന് കൊച്ചി പിടിച്ചതേടാ ഷിൻജാനെ. പറഞ്ഞ് നാക്കെടുത്തില്ല. കോള് വരുന്നുണ്ട്. നീ ആ ഫ്രാങ്ക്ലിന്റെ ഫോണൊന്നും എടുത്ത്. ഫ്രാങ്ക്ലിയുടെ പോത്ത് പോലെ കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട്. അവൻ ഇന്നൊന്നും എടുക്കത്തില്ല, പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലായിരിക്കും. ഞാൻ പോയിട്ട് എടുക്കാം. എന്റെ പൊന്നോ, ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ബൈ ലോസ് ആന്റോസിലെ സ്പൈഡർമാൻ ആയതിനു ശേഷം ഉണ്ടല്ലോ, ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ബൈക്ക് ഉണ്ടല്ല, ഞങ്ങള് സ്റ്റാർക്ക് ലാബിൽ പോയതാണ്. സ്റ്റാർക്ക് ലാബിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ലാബിൽ നിന്ന് ചാടിപ്പോയി 8 കാലി ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ബായുടെ കഴുത്തിലോ കാലിലോ എവിടെയോ കടിച്ചു. കടിച്ചതിന് ശേഷം ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ബായിനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി നേരെ വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന്. അങ്ങനെയാണ് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ബായ് സ്പൈഡർമാൻ ആയത്. ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ബായ് സ്പൈഡർമാൻ ആയ വീഡിയോ കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാ, സ്പൈഡർ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ വീഡിയോ പാർട്ട് 2 ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ. അയ്യോ, ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ബായുടെ കൂർക്കമലി ഉണ്ടല്ലോ, എന്റെ പൊന്നോ, ഇത് എന്താണ് JBL സ്പീക്കറിലാണ് വെച്ചേക്കണത്. അതുമായി തന്നെ ഫോൺ കട്ടായല്ല. ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ബായുടെ സ്പൈഡർമാന്റെ സ്യൂട്ട്, ഈ സ്യൂട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അയൺമാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത സ്യൂട്ടാണ്. ഒരുപാട് സൂപ്പർ പവേഴ്സ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ഇതുമാതിരൊക്കെ ഒരു സൂട്ട് എനിക്ക് കിട്ടോ? അതില്ല. ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ബായിനൊക്കെയാണ് 8 കാലി കടിച്ചത്. ഈ ഷിൻജാനൊന്ന് 8 കാലി കടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്തൊരു ഭാഗ്യമായിരുന്നു. അതേ ഫോൺ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഫോൺ എടുക്കട്ടെ എന്തായാലും. ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ബായുടെ ഫോൺ. ഹലോ, ടെൽ മീ, ആരായിരുന്നു ഇത്? ഹലോ, ഇതാരാണ്? ഫ്രാങ്ക്ലിൻ അല്ലേ? അല്ല, ഫ്രാങ്ക്ലിന്റെ അനിയ ഷിൻജാനാണ്. എവിടെ പോയ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഒരു ഹെൽപ്പ് വേണമായിരുന്നു. എന്ത് ഹെൽപ്പാ വേണ്ടത്? അത് പിന്നെ ലോസ് ആന്റോസിൽ ഞാനൊരു ലൊക്കേഷൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് സീൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്രാങ്ക്ലിൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ രക്ഷിക്കണം. ഒന്ന് വിളിച്ച് വേഗം പറയോ? പറയാ. ഞാൻ പറയാം. അപ്പൊ ശരി, പോലീസുകാരെ വിളിക്കുന്നത്. ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ബൈ ഒന്ന് എണീക്ക്. ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ബൈ, ലോസ് ആന്റോസ് സിറ്റിയിൽ പോലീസുകാരെ വിളിക്കുന്നത്. എടാ ചിഞ്ചാനെ, ലോസ് ആന്റോസ് സിറ്റിന്ന് എന്തിനാണ് പോലീസ് പിടിക്കുന്നത്? ഞാനതിന് കുറ്റമൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ. പോലീസ് പിന്നെന്തിനാണ് നമ്മളെ പിടിക്കുന്നത്? എന്റെ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ബൈ, നിങ്ങൾ ലോസ് ആന്റോസിലെ സ്പൈഡർമാൻ അല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങളെ പോലീസുകാരെ വിളിക്കത്തില്ലേ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്? ക്രൈം നടക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ബൈ, ക്രൈമോ? ലോസ് ആന്റോസിൽ ക്രൈമോ? ഞാൻ എന്തായാലും സ്യൂട്ട് എടുത്തിട്ടെ. ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ബൈ, നിങ്ങൾ പല്ല് തേച്ചിട്ടില്ല, അതുമാതിരി തന്നെ ഉണ്ടല്ല, നിങ്ങൾ കുളിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ബൈ പോകുന്നത്? നാട്ടടിച്ച് വീഴും ആ കള്ളന്മാര്. അതും ശരിയാണല്ലോ. ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു കുളി അങ്ങ് പാസ്സാക്കട്ടെ. ചിഞ്ചാനെ ദാ വരുന്നത്. ഹോയ്, ഇതാകുമ്പോ കുളിയും കഴിയും, ഇതാകുമ്പോ പല്ല് തേപ്പും കഴിയും. ഗുളു 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 ഗുളു. അങ്ങനെ പല്ല് തേപ്പും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കുളിയും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓൾറൈറ്റ്, ആ സ്യൂട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് സ്പൈഡർമാൻ ആണ്. സ്പൈഡർ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഓൺ ലോസ് ആന്റോസ് സിറ്റി. എടാ ഷിൻജാനെ, വന്ന് ലോസ് ആന്റോസ് സിറ്റിയിലെ എല്ലാ കള്ളന്മാർക്കും ഈ ഫ്രാങ്ക്ലിനെ കണ്ടാൽ പേടിയാടാ ഷിൻജാനെ. ഞാനപ്പോ പോയിട്ട് വരാം. നീ ഒരു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് പറ. ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ബൈ, ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. കള്ളന്മാരെ നോക്കണേ. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് പറയുന്നത്. കുഴപ്പമില്ല, ഡ്രൈവറിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞോ വന്നിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാന്ന്. ഈ ലോസ് ആന്റോസിൽ സ്പൈഡർ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഉള്ളപ്പോ വേറെ ഏത് കള്ളന്മാര്? അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് പോയിട്ട് വരാം. ഓൾറൈറ്റ്, എവിടെയാന്ന് ഞാൻ പോയി നോക്കട്ടെ. ഏത് ഭാഗത്താണ് ഈ ക്രിമിനൽസ് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയണം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. എന്റെ മോനെ, അതിന്റെ മേലോട്ടാണ് നമുക്ക് പോണ്ടത്. ഓൾറൈറ്റ്, ലെറ്റ്സ് ഗോ. എടാ, ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശരിയായ ഒരു സ്പൈഡർമാൻ ആയത്. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതെന്താടാ, അതിന്റെ മേലോട്ട് കേറാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ആ മോനകാരനെ കേറാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഈ സ്പൈഡർ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ലോസ് ആന്റോസിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ക്രൈമോ റോബറിയോ ഏത് ഭാഗത്താണ് നടക്കണത്? ദാ ഭാഗത്താന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇതാ സ്പൈഡർ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഇതാ വരുന്നുണ്ടോ മക്കളെ? ദാ വരുന്നു. നിനക്കൊക്കെ ഇന്ന് പെരുന്നാളടിയായിരിക്കും, പെരുന്നാളടി. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഒക്കെ തിരന്ന് പെരുന്നാളടി. ഈ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ ആരാടാ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ചത്? നമുക്കൊരു മരം പോലും ഇല്ലല്ലോ ഒന്ന് സ്പൈഡർ വല വിട്ട് പോവാനായിട്ട്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. എന്റെ മോനെ, ഇതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. ഏതോ അപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ മേലാണ് നമ്മൾ വന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്, ലെറ്റ്സ് ഗോ. എടാ മക്കളെ, ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഇതാ എത്തിയടാ. എടാ കള്ളന്മാരെ, നീ ഇവിടെ വിളിച്ചിരിക്കണടാ. ദാ വരുന്നടാ. ഈ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഇതാ എത്തി. ഇതിന്റെ മേളില്, അതും ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ മേളിലാണോ ഒളിച്ചിരിക്കണത് നീയൊക്കെ? വെയിറ്റ് ആക്ക് സാധനന്മാരെ, ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ പോണ്ടതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഫൈറ്റ് നടക്കണതായിരിക്കും. ഇന്നാ പിടിച്ചോ. നീ എവിടെ പോണ്ട? ഇന്നാ പിടിച്ചോ. നിനക്കൊക്കെ അവന്റെ തോക്ക്, താട തോക്ക്.
നിന്റെ തോക്ക് എവിടാ? തേർഡ് തോക്ക് നീയൊക്കെ തോക്കിലാണ് എന്നെ വെടിവെക്ക്. വെയിറ്റ് ആക്ക്. ആ അവന്റെ തോക്ക് മേടിച്ച് ഇനിയാണ് നിനക്കൊക്കെ പെരുന്നാളടി. എന്നാ പിടിച്ചോടാ, നിനക്കുള്ളൊരു പെരുന്നാളടി. ഇന്നാ പിടിച്ചോ. അങ്ങോട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പോടാ. അവന്റെ മോന്തക്കെട്ടി ഒറ്റ ചവിട്ടാണ്. ഇനി ഇവന് ഇന്നാ പിടിച്ചോ. നിനക്ക് വേണ്ട ഐഡി ഇന്നാ പിടിച്ചോ. ബ്ലാക്ക് ഫ്ലിപ്പ് ഇന്നാ പിടിച്ചോ. എങ്ങനെയുണ്ടാ മക്കളെ എന്റെ അടി? കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് മാൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവിടെ. എവിടെ അവൻ? ഇവിടെ ഒരുത്തരം ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നല്ല. അവനവിടെ പോയി. അവനെ കാണില്ലല്ലോ. ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവൻ പോയി കേട്ടാ. അവൻ പേടിച്ചോടി. അടുത്ത ക്രൈം എവിടെയാണ് വന്നേക്കണത്? ലോസാനോസിന്റെ ആ ഭാഗത്താണ് വന്നേക്കണ ക്രൈം. ഇന്നാ പിടിച്ചോ. ഇതാ സൂപ്പർ സ്പൈഡർ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഇതാ വരുന്നടാ മക്കളെ. 500 മീറ്ററും കൂടെ ഉണ്ട് ആ സ്ഥലത്തോടെത്താനായിട്ട്. ആ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ക്രൈംസ് നടക്കണത്. ഇതാ വരുന്നു നിന്റെ ഒക്കെ കാലകൻ സ്പൈഡർ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ. അവിടെ മുട്ടൻ വെടി വെപ്പാണ് കേട്ടാ. നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇത് വേണോ? വേണ്ട, നമുക്ക് തൽക്കാലം ഹോളോ അവന്മാരെ പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കാൻ നമുക്ക്. എടാ മക്കളെ ഇന്നാ പിടിച്ചോ. എടാ എങ്ങനെയുണ്ട് സാധനം? എങ്ങനെയുണ്ട് അവന്മാരെ പറ്റിച്ചത്? കണ്ടില്ലേ? ഇതാണ് സ്പൈഡർമാൻ, അതായത് അയൺമാൻ നമുക്ക് ഉണ്ടായി തന്ന ഹോളോ. അതേ സമയം കൊണ്ട് ഇവന്മാരെ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ, അതായത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതാക്കാം. ഇന്നാ പിടിച്ചോടാ. അവനൊക്കെ ഇത് വല വിട്ട് ഒക്കെ ഇല്ലാണ്ടാക്കും ഞാൻ. അത് മാത്രമേ തൽക്കാലം ഒരു സ്പൈഡർ ഡോൺ കൊടുക്കാം. അവനെ ഷോക്ക് അടിപ്പിച്ചു വിട്ടോളും. ഇന്നെല്ലാവർക്കും നമ്മൾ അയൺമാൻ ടോണി സ്റ്റാർക്ക് സെറ്റാക്കി തന്ന സ്പൈഡർ വെബ് ഷൂട്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കൊടുത്തേക്കണത് പണി. ഒക്കത്തിനും ഷോക്ക് അടിച്ചാണ് കൊല്ലണത്. നമുക്കതുകൊണ്ടൊരു പണിയുമില്ല. ഒക്കെ ഷോക്ക് അടിച്ചാവ്. അതാകുമ്പോ പോലീസുകാർക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇവന്മാരങ്ങ് ജയിലിലോട്ട് കൊണ്ടുപോക്കോളാം. കണ്ടില്ലേ? ഈസിയായി. പോലീസ് ഓഫീസർ ഓക്കെ അല്ലല്ലോ? നിങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നു. അത്രയുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് പോവാം. ഇനി ക്രൈംസ് എവിടെയാണ് ഉള്ളത്? ഒരു ക്രൈമും കൂടെ റിപ്പോർട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഒരു കാർ റോബറിയാണ്. അത് ഏത് ഭാഗത്താടാ? എന്റെ സ്പൈഡർ സെൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇതാ പോകുന്നു കാർ റോബറി. ദാ വരുന്നടാ മക്കളെ ഹൈവേയിലൂടെ കാർ പോലീസ്. അതൊരു പോലീസ് ചേസിങ് ഉണ്ടല്ലോ അവന്മാരെ കൂടെ. ഓൾറൈറ്റ്. എന്റെ മോനെ ഇവിടെ ഒരു ഇതില്ലാത്തതായിപ്പോയി. ദാ വരുന്നു മക്കളെ. എവിടെ പോണ്ട മക്കളെ? എവിടെ പോണ് നീയൊക്കെ? അവിടെ നിക്കടാ അങ്ങോട്ട്. ഇന്നാ പിടിച്ചോ. തോക്കൊക്കെ സാറേ ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം സാറേ. ഇവരൊക്കെ തോക്കൊക്കെ ഇവൻ ജയിലിൽ ചാടിയടാ സാറേ. പേടിക്കണ്ട. അവനടിച്ച് ബോധം കെടുത്തി തരാം. സാറേ അപ്പൊ പോയിട്ട് വരാം. ഓൾറൈറ്റ്. അങ്ങനെ നമ്മളെ അതും കഴിഞ്ഞു. ഇനി എവിടെയാണ് കാർ റോബറി നടക്കണത്? ക്രൈം സ്റ്റാർട്ടഡ്. ഇവിടെ എവിടെയോ ഒരു ക്രൈം നടക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടു. എന്റെ സ്പൈഡർ സെൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇവിടെ ആരാ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവച്ചത് മനുഷ്യരെ അടങ്ങാറാക്കാനായിട്ട്? 600 എത്രയോ മീറ്ററിന്റെ അപ്പുറത്താണ് നമ്മുടെ ഫൈറ്റ് നടക്കണത്. ഇതാ വരുന്നു. 600 മീറ്ററിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഫൈറ്റ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞടാ ഹെലികോപ്റ്റർ കണ്ടടാ പോലീസുകാരുടെ. അവിടെ എന്തൊരു വലിയ റോബറിയാണ് നടക്കണത്. ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫൈറ്റ് ആണെന്നാണ് എന്റെ മനസ്സ് പറയണത്. എടാ മക്കളെ ഞാൻ എത്തിടാ. ഇവിടത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ വെടിവെച്ച് തന്നാ പോലീസുകാര്. എടാ കൊള്ളാലടാ. ഒരു സംഭവം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. വെയിറ്റ്. എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് പെരുന്നാളിടിയായിരിക്കും. തെറിച്ചു പോടാ അങ്ങോട്ട്. നിങ്ങൾക്കുണ്ടല്ലോ വേറൊരു സംഭവം ഞാൻ തരാം. വെയിറ്റ് ആക്ക്. ഇന്നാ പിടിച്ചോ. എങ്ങനെയുണ്ട്? എല്ലാവരും എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറി നിൽക്ക്. എന്നാലും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുമാതിരി തന്നെ പുതിയൊരു സാധനമാണ് ഇലക്ട്രിക് വെബ്. എങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തേക്ക്. ഷോക്ക് അടിക്കുന്നുണ്ടാ? കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് നീ അവിടെ ഷോക്ക് അടിച്ച് കിടക്ക്. അതുമാതിരി തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ വെബ് ബോംബ്. ഇന്നാ പിടിച്ചോ. ആ വെബ് ബോംബ് യൂസ് ചെയ്താൽ ഇന്നാ പിടിച്ചോ. ഒക്കത്തിന് വെബ് ബോംബ് ഇട്ട് കൊല്ലും. അവനാ വലയില് കുടുങ്ങി കേട്ടാ. പാവം. എങ്ങനെയുണ്ട സാധനം വെബ് ബോംബ്? നോക്കിയേ, ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയേ. കണ്ടാ സെറ്റാണ് സാധനം. നമ്മുടെ അടുത്താണ് കളി. ഇന്നാ പിടിച്ചോടാ. പിടിച്ചോ ഒരു വെബ് ബോംബ്. അടുത്ത ആളോടാ. നീ എടാ മൊട്ടത്തലയാ, നീ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഒളിച്ചിരുന്ന് വെടിവെക്കുന്നടാ. അതുമായി തന്നെ ഇന്നാ പിടിച്ച വെബ് ബോംബ്. അവനെ നമ്മള് നൈസായിട്ട് കൂട്ടിയില് അടച്ചിട്ടുണ്ട്. എവിടെ നീ? ഇന്നാ പിടിച്ചോ. എടാ എന്തോരാൾക്കാരാടാ ഇവന്മാരാണ് ഇത്ര ആൾക്കാർ വരുന്നത്. അതുമായി തന്നെ അവന്റെ തോക്കും കിട്ടാടാ. നീ തോക്കിലാണ്ട് വെടിയൊക്കെ കുറച്ചു നേരം. അതിനിടെ ഫയർഫോഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് മാൻ ആ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇന്നാ പിടിച്ചോ. കഴിഞ്ഞോ. കഴിഞ്ഞു. എല്ലാം ഈസി ആയിരുന്നു.
ഈ സ്പൈഡർ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ലോസ് ആൻഡോസിലുള്ളപ്പോൾ ഒരു ക്രിമിനൽസോ ഒരു ക്രൈംസോ നടത്താൻ ഈ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. ഞാൻ ഇനി നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോട്ടെ. എന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഹോളോഗ്രാമില്ലേ നമ്മളെ മാതിരി കുറെ സ്പൈഡർമാൻ പ്രൊജക്ട് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, അത് സൂപ്പർ സാധനം കേട്ടാ. അതാകുമ്പോ ആ കള്ളന്മാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇതിൽ സ്പൈഡർമാൻ ഏതാണ് ഫ്രാങ്ക്ലിനും അതായത് എനിമൽസ് ഏതാ. എനിമൽസ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയണത് നമ്മള്, ഇതിന്റെ വില്ലന്മാരാരാണെന്ന്. എടാ ചിഞ്ചാനെ ഫുഡ് വല്ലടാ, എനിക്ക് വിശന്നിട്ട് വയ്യ. എന്ത് ശാന്തമായ ലോസ് ആൻഡോസ്. ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും എനിക്ക് വനത്തിന്റെ പവർ കിട്ടിയതിനു ശേഷം ഞാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമായത്. എന്നാ ഫ്രാങ്ക്ലിനും പോലീസുകാരും കൂടെ പിടിച്ചു കെട്ടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇതാ നാട്ടുകാരെ, ലോസ് ആൻഡോസ് പോലീസുകാരെ, ഞാൻ പിന്നെയും തിരിച്ചെത്തി നിങ്ങളെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാനായിട്ട്. എവിടാ പോലീസുകാരെ? എല്ലാ ആൾക്കാരെയും ഞാനങ്ങ് നശിപ്പിച്ചങ്ങ് ഇല്ലാണ്ടാക്കും. എവിടെ? എനിക്ക് വേണ്ടത് മനുഷ്യന്മാരുടെ ഇറച്ചികളാണ്, മനുഷ്യന്മാരുടെ. നാട്ടുകാരെ ഇങ്ങോട്ട് വാടാ. എവിടാ അവന്റെ ഒക്കെ വണ്ടി? എന്നോടാണോടാ കളി? കഴിഞ്ഞില്ലടാ. ചാവടാ അങ്ങോട്ട്, ചാവടാ അങ്ങോട്ട്. ഒക്കത്തിന് ഞാൻ കൊല്ലും. മനുഷ്യന്മാരുടെ ഇറച്ചിയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. ഇങ്ങോട്ട് ചാവടാ. ആരൊക്കെ വന്നാലും എല്ലാ എണ്ണത്തിനും ഞാൻ ഇടിച്ച് ഇല്ലാണ്ടാക്കും. ആരൊക്കെ വന്നാലും അവന്റെ ഒക്കെ വണ്ടി. പോലീസുകാര് വിചാരിച്ചായിരുന്നു എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അവന്റെ ഒക്കെ ബൈക്ക് എവിടാ? ഇന്നാ പിടിച്ചോടാ. ചാവടാ അങ്ങോട്ട്, ചാവടാ, ഒക്കെ ചാവടാ. എല്ലാ എണ്ണത്തിനും ഇന്ന് പെരുന്നാൾ അടിയായിരിക്കും. ഇങ്ങോട്ട് വാടാ, ഇങ്ങോട്ട് വാ. പോലീസുകാരനാണ് പോലും, പോലീസുകാരൻ. അങ്ങോട്ട് ചാവടാ, അങ്ങോട്ട് ചാവടാ. എവിടെ? ഇന്നാ പിടിച്ചോ. അവന്റെ ഒക്കെ ഓരോ പോലീസ് വണ്ടിയാണ് പോലും, പോലീസ് വണ്ടി. എല്ലാ ആൾക്കാരെയും ഞാൻ എന്റെ പക വീട്ടും. ഹെലികോപ്റ്ററൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെ ഹെലികോപ്റ്റർ വന്നു തുടങ്ങിയാലും ഇതുമാതിരി ഞാൻ ഈ പുട്ടുപോലെ അങ്ങ് ഞാൻ ഇടിച്ചിടും. അങ്ങോട്ട് ചാവടാ. അവന്റെ ഒക്കെ ഹെലികോപ്റ്റർ തീർന്നടാ. അവന്റെ ഒക്കെ ഹെലികോപ്റ്റർ. ഈ വനത്തിന്റെ അടുത്താണ് കളി. എത്ര നാള് നീയൊക്കെ എന്നെ പൂട്ടിയിടുന്നാണ് നിന്റെ ഒക്കെ വിചാരം? എവിടെ പോലീസുകാരോട്? നിനക്കിട്ടുള്ളത് ഞാൻ തരാം. ഇന്നാ പിടിച്ചോ. ഇങ്ങോട്ട് വാ. യമി. മനുഷ്യന്മാരെ തിന്നുന്തോറും എനിക്കുണ്ടല്ലോ എനർജിയും പവറും കൂടി വരുവാണ്. യമി ആൻഡ് ഡിലീഷ്യസ്. എത്ര അധികം മനുഷ്യന്മാരെ കിട്ടുന്നു അത്രയധികം പവർ എനിക്ക് കൂടുതലാണ് കിട്ടുന്നത്. യമി. വാടാ പോലീസുകാരാ, നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ. അവന്റെ തലക്ക് എന്തൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നോക്ക്. മതിയായില്ലടാ നിനക്കൊന്നും ഈ വനത്തിനോട് കഴിച്ചത്. ഈ വനത്തിന്റെ പവറുള്ളിടത്തോളം കാലം എന്നെ നിനക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. കൊള്ളാം. ഈ മനുഷ്യന്മാരുടെ ഇറച്ചി കൊള്ളാം. ഇത്രയും മനുഷ്യന്മാരെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നല്ല ശക്തിയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഇന്നാ പിടിച്ചോ. ചാവടാ അങ്ങോട്ട്. നീ ഇങ്ങോട്ട് വാടാ. നീയാണോ എന്നെ ഇടിക്കാൻ നോക്കരുത്? വണ്ടിയുടെ കവറിലുണ്ട്. ഇന്നാ പിടിച്ചോ. യമി. അവന്റെ തലയൂട്ടി കടിച്ച് പുലർത്തി തിന്നട്ടെ. ഇങ്ങോട്ട് വാ. എല്ലാ എണ്ണത്തിനും തിന്നുന്തോറും നമ്മുടെ ശക്തി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓൾറൈറ്റ്. എവിടെ? യമി. എല്ലാ എണ്ണത്തിനും ഹെലികോപ്റ്റർ. ഇന്നാ പിടിച്ചോടാ. അവന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ തീർന്നോളാം. നിന്റെ ഒക്കെ ഹെലികോപ്റ്റർ. അത്രയുള്ളൂ. വനത്തിന്റെ പവറിന്റെ അടുത്താണ് നിന്റെ ഒക്കെ കളി. പോലീസുകാരാ ഇങ്ങോട്ട് വാടാ. നീ. അവനെയും തീർന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഹെലികോപ്റ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടി തുടങ്ങി. നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ഹൈഡ് ഔട്ടിലോട്ട് പോകാം. ഇനി അറ്റാക്ക് ബാക്കി. ഇനി എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ സ്പൈഡർ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ. അവൻ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അവന്റെ സ്ഥലത്തോട്ട് പോയിട്ട് അവനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും. യമി. മനുഷ്യന്മാരുടെ ഇറച്ചി, മനുഷ്യന്മാരുടെ തല തിന്നുന്തോറും നമ്മുടെ ശക്തിയും പവറും കൂടി വരികയാണ്. യമി. ഈ വനത്തിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഒരാൾക്കും പറ്റത്തില്ല. അതാണ് ഈ വനത്തിന്റെ പവർ. ഫ്രാങ്ക്ലിനൊന്നും ഇനി ഒരിക്കലും എന്നെ പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിനെ ഒളിച്ചിരിക്കാം. യമി.
ഓ എടാ, ലോസ് ആൻഡോസിൽ ആ ക്രിമിനലിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പിടിച്ചു കൊടുത്തത്. അറിയോ? ഓ, എന്റെ പേരൊന്നും ഈ ന്യൂസ് ചാനലിൽ കാണിക്കുന്നില്ലടാ ഷിൻചാനെ. ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ബൈ കാർട്ടൂൺ വെക്ക് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ബൈ. എന്തിനാണ് ന്യൂസ് ചാനൽ മാത്രം ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ബൈ എപ്പോഴും വെക്കണത്? എടാ ഷിൻചാനെ, ലോസ് ആൻഡോസിൽ എന്ത് നമ്മളുണ്ടല്ലോ, ഇനി മുതൽ ന്യൂസ് ചാനലാണ് കാണേണ്ടത്. എന്ത് തെറ്റ്, എന്ത് മോഷണം, എന്ത് ക്രൈംസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടോ ആ സ്ഥലത്തോട് ഞാൻ എത്തണം. എനിക്ക് ഇപ്പൊ അറിയത്തില്ലേ, വെറും ഫ്രാങ്ക്ലിനല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ, സ്പൈഡർ ഫ്രാങ്ക്ലിനാണ്. അതുകൊണ്ട് ന്യൂസ് ചാനൽ നമ്മൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്തിരിക്കണം. കറക്റ്റ് ടൈമിലാണ് കേബിൾ കട്ടായത്. ഞാൻ അപ്പളെ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ബായുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ കാർട്ടൂൺ കാണാ. ഇപ്പൊ കേബിളും കട്ടായി. ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെ കാർട്ടൂൺ കാണും ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ബായി? എന്ത് നല്ല നിശാന്തമായ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ആണ്. ആരോ ഫോൺ വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇത് ലോസ് ആൻഡോസ് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണല്ലോ. ഹലോ പറയൂ. ഹലോ, അതെ, ഇത് ഫ്രാങ്ക്ലിന്റെ നമ്പർ അല്ലേ? അതെ, ഫ്രാങ്ക്ലിൻ നമ്പറാണ്. എന്ത് പറ്റി? ലോസ് ആൻഡോസിൽ വെനം നമ്മുടെ ജയിലിൽ നിന്നും ചാടിപ്പോയി. അവന്റെ വെനത്തിന്റെ പവർ എങ്ങനെയോ അവനക്ക് കിട്ടി. ഇപ്പൊ ലോസ് ആൻഡോസിന്റെ പോലീസുകാരെ അവൻ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഫ്രാങ്ക്ലിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കണം. ലോസ് ആൻഡോസിന്റെ പോലീസുകാരെ 18 പേരെയാണ് വെനം തിന്നത്. വെനം മനുഷ്യന്മാരെ ഇറച്ചിയും ബ്ലഡും തിന്നും തോറും വെനത്തിന്റെ പവർ കൂടി വരികയാണ്. ഫ്രാങ്ക്ലിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കണം. വെനമോ? പറയാം. വെനം പിന്നെയും പുറത്തിയാടിയ ഫ്രാങ്ക്ലിനെ. എടാ ഫ്രാങ്ക്ലിനെ, എവിടെ എന്റെ ഫ്രാങ്ക്ലിനെ? ഓ ഫ്രാങ്ക്ലിനെ, അതെ. എന്താണ് ട്രെവർ മാമ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കണത്? അത് പിന്നെ ഫ്രാങ്ക്ലിനെ, ലോസ് ആൻഡോസിൽ പോലീസുകാർ വിളിച്ചായിരുന്നു. വെനം പുറത്തു ചാടി. വെനത്തിന്റെ സെല്ലിൽ നിന്നും അവൻ ചാടിപ്പോയതാണ് ഇപ്പൊ ലോസ് ആൻഡോസിലെ പോലീസുകാരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്. അതെങ്ങനെ ട്രെവർ മാമ? അവന്റെ വെനത്തിന്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് വെനത്തിനെയും മനുഷ്യനെയും വേർതിരിച്ചെടുത്തു. പിന്നെ ആ ശക്തി അവനക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി? അറിയത്തില്ല ഫ്രാങ്ക്ലിൻ മോനെ, എന്താ സംഭവിച്ചത്. എന്തായാലും ലോസ് ആൻഡോസിൽ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നത്തിൽ നിൽക്കുവാണ്. 16-18 പോലീസുകാരെ തലയാണ് വെനം തിന്നത്. ഫ്രാങ്ക്ലിനെ, നീ പോയി രക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്നേക്കുമായത് ലോസ് ആൻഡോസിൽ വെനത്തിന്റെ പവർ കൂടി വന്നിട്ട് നിനക്ക് പോലും പിടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇല്ല ട്രെവർ മാമ, എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് വെറും സ്പൈഡർമാൻ സ്യൂട്ടാണ്. വെനത്തിന്റെ പവർ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ വെനത്തിന്റെ മറ്റേ വെനം പവർ വെച്ചിട്ട് എന്നെ കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈസി ആയിട്ട് മരിച്ചു പോകും. ഒരുപാട് പരിക്കും ഒരുപാട് ഇഞ്ചറീസും ലാസ്റ്റ് ഫൈറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ പവർ വെച്ച് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ബൈ, അതിനൊരു വഴിയുണ്ട്. അയൺമാനെ വിളിക്കുക. ടോണി സ്റ്റാർക്ക് മാമനെ വിളിച്ചിട്ട് അയൺമാന്റെ അടുത്ത് കാര്യം പറയാ. അയൺമാൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ബൈക്ക് വെനത്തിനായിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സൂട്ട് ഉണ്ടാക്കി തരും. ഫ്രാങ്ക്ലിനെ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ അയൺമാനെ വിളിച്ച് കാര്യം പറ. അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ആൻഡോസിൽ രാത്രിയാകുമ്പോൾ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നത്തിലൂടെ സംഭവിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പോലീസുകാരാണ് നമ്മളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്. അവന്മാർക്ക് പോലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്തായാലും വിളിച്ചു പറയട്ടെ. എന്തായാലും ടോണി സ്റ്റാർക്കിനെ വിളിക്കട്ടെ ഞാൻ. എന്നാലും വെനമൊക്കെ ലോസ് ആൻഡോസിൽ ഇറങ്ങിയ പിന്നെയും ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ആരാണ് വെനത്തിനെ സഹായിച്ചതെന്നും വെനത്തിനെ പുറത്തിറക്കിയതും നമുക്ക് എന്തായാലും കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ അയൺമാനെ വിളിക്കട്ടെ. അയൺമാന്റെ നമ്പർ എവിടെ? ഹലോ ടോണി, എവിടെയുണ്ട്? ഫ്രാങ്ക്ലിൻ പറയൂ. ഞാനിപ്പോ ലോസ് ആൻഡോസിലില്ല, പുറത്താണ്. ടോണി, ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. എനിക്കുണ്ടല്ലോ നീ തന്ന സ്യൂട്ടില്ലേ, ആ സ്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് വെനത്തിന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ടോണി, എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം ടോണി. എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാലുണ്ടല്ലോ, ലോസ് ആൻഡോസിൽ വെനം ഇറങ്ങി. വെനത്തിനല്ല ഫ്രാങ്ക്ലിൻ നീ പിടിച്ചു കിട്ടിയത്. അതെ, വെനം തിരിച്ചു വന്നു. നമുക്കിനി എങ്ങനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും? എന്റെ സ്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിന് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ നീ പേടിക്കണ്ട. നിനക്കുള്ള സൂപ്പർ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്യൂട്ട് ആയിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ലോസ് ആൻഡോസിൽ വരുന്നത്. സൂപ്പർ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്യൂട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ നിന്നെ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തൊന്നുമില്ല. കേട്ടോ, നീ പേടിക്കണ്ട. എന്തായാലും വെയിറ്റ് ആക്ക്, ഞാനൊന്ന് ലോസ് ആൻഡോസ് എത്തിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ. സമയം രാവിലെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി വെനം എപ്പോഴാണാവോ വരാ? ഇനി എന്റെ വീടാകാനാ വെനത്തിന് കണ്ടുപിടിച്ചാണ്ടല്ല, നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ടായിരിക്കും വെനം വരിക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീരുമാനമാകും. എനിക്കാണെങ്കിൽ വെനത്തിനെ പിടിച്ചു കെട്ടി നിൽക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. ഈ സാധാരണ സ്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെനത്തിനായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഇതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കണത്. നമുക്ക് സൂപ്പർ അൾട്ടിമേറ്റ് സൂട്ട് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഗൈസ്. അപ്പോ സ്പൈഡർമാന്റെ സീരീസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പൈഡർമാന് ഫൈറ്റും കാര്യങ്ങളും ലോസ് ആൻഡോസിനെ രക്ഷിക്കുന്ന സീരീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമന്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ എന്തായാലും പാർട്ട് 2, പാർട്ട് 3, പാർട്ട് 4 ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്തായാലും വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. പുതിയൊരു കിടിക്കാച്ചി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുമായിരിക്കും. ബൈ ഗൈസ്.